اور متی کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی ماں یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کی بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کے حضور میں تشریف رکھیں۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، چرچ کی ساری کمیٹی کی طرف سے آپ سبوں کو نجات دہندے کی ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے حوالہ پڑھا، ایک وہ بات جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ بھائی سیموئیل جو دعا کر رہے تھے بار بار نجات کے تعلق سے، لوگ نجات پائیں، لوگ بچ جائیں۔ اور آج جس بات پر میں بولوں گا وہ نجات کے تعلق سے ہے۔ ہم نے کلام مقدس میں سے متی کی معرفت انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک پڑھا۔ لیکن ہماری جو ٹائٹل ورس ہوگی وہ ہوگی 21ویں۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور نجات کے لیے جب ہم انگلش ورژن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے سیف۔ نجات کے لیے ایک اور بھی ورڈ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے سلویشن، نجات۔ اور جب میں بائبل مقدس کے مطابق جو نجات لفظ کی تشریح کی گئی ہے اس کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک ایسا نجات، لفظ نجات ایک لفظ نہیں بلکہ وسیع معنی کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو خدا نے کیا اور اب بھی کر رہا ہے تاکہ بنی ہوئے انسان کو گناہ، و رنج، غم، بیماری، موت اور برائی کی ان بندھنوں سے خلاصی دلائے۔ اور اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم انسان
اس انداز سے جیے اور زندگی بسر کرے جس طرح انہیں ابتدا میں اس نے ہمیں خلق کیا. نجات. خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اسی طرح زندگی بسر کرے جس طرح اسے تخلیق کیا گیا. اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کی موت بنے ہوئے انسان کو نجات بخشتی ہے. یسوع مسیح کا کفارہ، یسوع مسیح پر ایمان لانا، یسوع مسیح کو قبول کرنا، وہ ہمیں نجات بخشتا ہے. اور ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ نجات جو ہے وہ خدا کا فضل ہے. یہ خدا کا فضل ہے جو مجھ پر ہوا، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر ایک بیٹے پر، ہر ایک بیٹی پر، ہر ایک بزرگ پر، ہر ایک جوان پر، ہر ایک بہن پر، ہر ایک انسان پر جو اس دنیا میں ہے، اس پر یہ فضل ہوا ہے. اور یہ فضل ہم پر مفت ہوا ہے. اس فضل کی قیمت جو ہے، اس گریس کی قیمت جو ہے، وہ خدا کے بیٹے یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے کر چکا دی ہے. سو خدا کے اس فضل کے لیے جو ہم سب پر ہوا، ہمیں ہر وقت اس کا شکر کرتے رہنا چاہیے. ہمیں ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنی ہے. یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے کلام مقدس سے پڑھا. یسوع مسیح کے بارے میں آسمانوں سے فرشتے کے ذریعے سے یہ پیغام آتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا ہے. کیوں یسوع رکھنا؟ کیونکہ یہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. چرچ، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم دسمبر کے مہینے میں جب سے ایڈونٹ سیزن کا آغاز ہوتا ہے ہم خوشیاں منائیں، ہم پارٹیاں کریں، ہم کیرلز نکالیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفٹس کی شیئرنگ کریں، ہم گیٹ ٹوگیدر رکھیں. ہم کرسمس، آج کل ایک بڑا نام ہو گیا کرسمس ڈنر کا، ہم کرسمس ڈنر کریں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ سارے سیزن میں ہم یسوع مسیح کو، ہم یسوع کو سیلیبریٹ کرتے رہے، چرچ سجاتے رہے، گھروں کو سجائے، نئے کپڑے پہنے. اور ہم اس کو جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے ہم اس دن کو خوشی کے ساتھ منائیں. بلکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یسوع کیوں اس دنیا میں آیا؟ یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے اپنے باپ کی گود کو خالی کیا، اس نے آسمانوں کو چھوڑا اور وہ زمین پر آ گیا. اور اس کا اس زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا؟ اور اسی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یسوع رکھنا، کیونکہ وہی
اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. وہی نجات کہیں اور سے نہیں آئے گی. نجات کا منبع جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے. نجات اس کے پاس ہے, زندگی اس کے پاس ہے, اور وہی یہ سب کچھ دے گا. اور یہ نجات کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے, کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے, کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے, کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے. یہ نجات جو ہے وہ سب کے لیے ہے. اور یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اس کے اپنے لوگ ہیں. یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد میں اور آپ ہیں. وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا, وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمیں نجات دے سکے. اب بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں, آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے سے پہلے بھی ایک گناہ ہو چکا تھا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی چرچ, آدم اور حوا کے گناہ سے پہلے بھی گناہ ہو چکا تھا. جی لوسیفر فرشتہ جو خدا کی اس خاص نزدیکی میں رہتا تھا, خدا کی قربت میں تھا, اس نے جب نافرمانی کی تو پھر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان پر سے گرا دیا گیا. یسوع ان فرشتوں کے گناہ میں گرنے کے باعث زمین پر نہیں آیا. یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے. ان فرشتوں نے جو بغاوت کی, ان فرشتوں نے جو گناہ کیا, انہوں نے ان کے دل میں یہ بات سمائی کہ وہ خدا کے تخت سے بھی بڑا تخت اپنے لیے بنائیں گے. یسوع نے اس خاص فرشتوں کے لیے اس زمین پر وہ نہیں آیا, وہ میرے لیے آیا, وہ آپ کے لیے آیا. کیوں وہ اس زمین پر آیا؟ کیونکہ انسان جو ہے اس کے ہاتھ کی تخلیق ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تخلیق کا کام ہو رہا تھا, ہو جا آسمان بن گیا, زمین بن گئی, اور جو کچھ تھا وہ سب کچھ بنتا گیا. لیکن جب باری انسان کی آئی تو پھر یہ کہا گیا, آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائے. پہلے جتنے بھی تخلیق ہوئی وہ منہ کے کلمے سے ہوئی, اور جب انسان کی باری آئی تو انسان کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا. امن بعد میں فون کر لیتے, چرچ میں بیٹھے ہوئے. اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. خدا نے انسان کو اپنی صورت پر, اپنی شبیہ پر بنایا, اور جب گناہ انسان کے اندر آیا تو وہ شبیہ جو ہے وہ بگڑ گئی. گناہ کے باعث وہ انسان کی صورت جو ہے
उस बिगड़ी हुई सूरत को, उस बिगड़े हुए चेहरे को, उस बिगड़े हुए इंसान को बहाल करने के लिए खुदा का बेटा इस दुनिया में आया। लोग उसे खुदा माने या ना माने, लोग उसे निजात दहिंदा माने या ना माने, लोग उसे छुड़ाने वाला, मुक्ति दाता माने या ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो आया ही अपने लोगों के लिए, वो किसी और के लिए नहीं आया, उसके लोग। और जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं, खरूज की किताब के शुरू में जब खुदा मूसा को भेजता है कि तुम फिरौन के पास जा, 5वें बाब से लेकर 10वें बाब तक हमें कोई 10 से 12 मर्तबा इस बात का जिक्र मिलता है कि खुदा मूसा से कहता है कि तुम फिरौन के पास जा और उससे कहना मेरे लोगों को जाने दे। हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि मेरे लोगों को जाने दे। और खुदा का बेटा यीशु आया ही इसलिए ताकि वो हमें बचाए। और कलाम मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर हम देखते हैं कि लिखा है कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की, हम उसके लोग हैं। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम उसके लोग हैं। और हमें ही बचाने और छुड़ाने के लिए और गुनाह में से निकालने के लिए खुदा का बेटा इस जमीन पर आया। आपके पास जो मोबाइल्स हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, क्या ख्याल है सब पर एक ही तरह का कोई डिजाइन या लोगो बना हुआ है? हर कंपनी का अपना लोगो है, उसके ऊपर एक जो ठप्पा लगा हुआ है वो उस कंपनी, ये कीबोर्ड है, ये यामाहा का है, ठीक है। और इस तरह हर जो चीज है उस पर एक उसकी कंपनी का स्टैंप लगा हुआ है। मुझ पर और आप पर हम किसके हैं? खुदा के। हम उसके लोग, हम उसकी चरागाह की भेड़ें। हमारे ऊपर जो स्टैंप लगा हुआ है वो खुदा का लगा हुआ है। और वो स्टैंप कैसा है? आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह बनाएं। हम खुदा की सूरत पर तख्लीक किए गए हैं। हमें खुदा ने अपनी सूरत पर जो है वो बनाया है। मेरे लोगों को जानने दें, हम खुदा के लोग। अब फिर हम देखते हैं, अगर हम बनी इस्राइल के ही हवाले को देखें तो बनी इस्राइल जो है खुदा ने उस कौम को मुल्क मिस्र में से गुलामी के घर से निकाला। खुदा ने मूसा के जरिए से अपने लोगों को छुड़ाया और उस वादे के मुल्क में पहुंचाया। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगियों में कितने ही गुनाह या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल से खुदा के बेटे यीशु को कबूल करेंगे तो वो हमें गुनाह की दलदल से निकालकर अपने बेटे यीशु के साथ आसमानी मकामों में बिठाएगा और अपने वादे के मुताबिक वो हमें अपनी बादशाही में
लेकर चलेगा। चर्च आपका मकाम ये नहीं है। हमारी मुस्तकिल जो जिंदगी है, या हम कह सकते हैं कि हमारी मंजिल जो है वो इस जमीन पर नहीं है। हम इस जहान के नहीं हैं। हम इस जहान में रहते तो हैं, लेकिन हम इस जहान के नहीं हैं। हमारी मंजिल आसमान पर जाना है, और हम आसमान पर उसी सूरत में जाएंगे जब हम खुदा के बेटे यीशु को कबूल करेंगे। फरिश्ते ने यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वही आपने कभी इस आयत पर गौर किया? इस आखिरी जो आयत है, जो लाइन है, उस पर गौर किया? लिखा है वही अपने लोगों को। लोग हम किसके हैं? खुदा के हैं। उनको, अपने लोगों को उनके, लोग खुदा के, लोग हम खुदा के हैं, लेकिन गुनाह जो है वो खुदा का नहीं है। गुनाह जो है वो हमारा है। और खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि वो उनको उनके गुनाहों से निजात दे। और हालांकि आपको तो याद होगा, जब यीशु इस जमीन पर था तो उसने बड़ी दिलेरी के साथ वो खड़ा होता है और वो कहता है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित करेगा। कोई गुनाह नहीं। लोग हम खुदा के हैं, लेकिन गुनाह जो है ना वो साਡਾ अपना है, हमारा अपना गुनाह है। हम अपनी मर्जी से गुनाह करते हैं। हमें बताया जाता है ये काम नहीं करना, इस काम का ये नतीजा निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना, ये तो कहते हैं ना, अखा बेटा जहर जरा नहीं खाता जाता, लेकिन हम बहुत दफा ये काम करते हैं। हमें पता है कि ये काम हमें हलाकत की तरफ लेकर चलेगा। हमें पता है ये हमारे अमल जो है वो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाएंगे, हमें खुदा से दूर कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद हम आंखों देखे जहर को जो है वो खाते हैं। लोग हम खुदा के हैं, लेकिन गुनाह जो है वो हमारा अपना है। और वो पूरी दुनिया को, जितने भी आदम की नस्ल से हैं, ज़ाहिर है सारी दुनिया के लोग आदम की नस्ल से हैं, और आदम की नस्ल होने के नाते वो इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए आया। जब हम रोमियो 3:23 को पढ़ते, बड़ी मशहूर आयत है, और ये आयत क्या है? इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महफूज। एक छोटा बच्चा, यहाँ पर अगर कोई सबसे छोटा बच्चा, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन जब तक वो खुदा के बेटे यीशु को कबूल नहीं करेगा, वो उसी हालत में रहेगा। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ यहूदियों ने गुनाह किए, मसीहों ने गुनाह किया। जितने भी आदम और हवा की नस्ल से हैं, उन सब ने जो है उस नाफरमानी के वसीला से
جو باغ عدن میں کی گئی، وہ گناہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ گناہ کا مسئلہ جو ہے وہ عالمگیر مسئلہ ہے۔ یہ کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ اور رومیو کا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اگر ہم آدم اور حوا کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے خدا کے جلال میں لپٹے ہوئے تھے، انہیں ایک دوسرے کا ننگ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ننگے تھے لیکن انہیں ننگ نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے جلال میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی گناہ ہوا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلال جو ہے وہ ان سے ہٹ گیا۔ اسی لیے تو رومیو کو مصنف کہہ رہا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا زبور نویس کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں۔ یہ مسئلہ عالمگیر ہے، گناہ کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اور جب مسئلہ ساری دنیا کا ہے تو پھر اس کا حل بھی سب کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی ایک قوم کے لیے اس کا حل ہونا چاہیے، کسی ایک قبیلے کے لیے اس کا حل ہونا چاہیے، حل سب کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہم پہلا تimotheus دوسرے باب کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ وہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں، مسئلہ گناہ کا سب کا ہے، اور خدا اب یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس گناہ کی حالت میں زمین پر آتے ہیں وہ لوگ نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ جب گناہ سب نے کیا، خدا کی جلال سے محروم ہوئے، اب خدا یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ گناہ کرنے میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اس نے تو آدم اور حوا سے کہا تھا کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تو مر جاؤ۔ اس نے تو واضح طور پر بتا دیا تھا، یہ ان کی اپنی مرضی تھی، ان کی اپنی ول تھی، ان کی اپنی رضا سے انہوں نے اس نافرمانی کی۔ گناہ کرنے میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، مگر اب وہ یہ چاہتا ہے، اب خدا یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ نجات پائیں۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، نجات پائیں اور اس نجات دہندہ کو قبول کر کے آسمان کی بادشاہت کے وارث بن جائیں۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ نجات پائیں اور اپنے گناہوں سے، اس موروثی گناہ سے جو پہلے ماں باپ، ہمارے جو پہلے ماں باپ ہیں ان کے کرنے کی وجہ سے ہوا، اس سے وہ چھوٹ جائے۔ نئے کپڑے پہن لینا، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ چلو
बहुता नहीं थे, एक बारी थे समाए लिए सूट, अच्छी बात है, खुशी का त्योहार होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो क्रिसमस की खुशी है वो ये है कि लोग निजात पाएं। सबसे बड़ी क्रिसमस की सेलिब्रेशन ये है कि लोग सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सबसे बड़ी क्रिसमस की खुशी ये है कि एक गुनाहगार जो है वो गुनाह से तौबा करे और खुदा के बेटे यीशु को कबूल करे। मसला आलम की है, सारी दुनिया का मसला, लेकिन अब जो दावत दी गई है वो भी खुदा की तरफ से सबके लिए है। वो ये चाहता है कि सब लोग निजात पाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निजात के लिए कोई क्राइटेरिया जो है ना, कोई मेयार, कोई बहुत बड़ा मेयार नहीं है। वो इंसान होना चाहिए, इंसान जो भी अपने आप को इंसान समझता है वो निजात पा सकता है। और सिंपल तरीका, अपने गुनाहों को तर्क करें, उसे अपने निजात देना कबूल करें, उस पर ईमान लेकर आए, वो आपको निजात देगा। वो ये चाहता है। 2022 के इस क्रिसमस के दिन में वो ये चाहता है कि यहाँ पर बैठे हुए हर बेटा, हर बेटी, हर इंसान जिसने अभी तक खुदा के बेटे यीशु को कबूल नहीं किया, वो निजात पाए। वो ये चाहता है कि अगर कोई अभी भी गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है, वो निजात पाए। कलाम में लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी हलाक हो, कोई भी उस हमेशा की आग वाली जगह में जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक पहुंचे। वो ये चाहता है कि जिस जगह को, जिस मकान को तैयार करने के लिए यीशु आसमान पर गया है, वो तो उसे अपने साथ रखना चाहता है। क्यों अपने साथ रखना चाहता है? हमने आयत को पढ़ा, वही अपने लोगों को, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ दूर हो के बहु, लेकिन जब हमारा अपना होता है ना, हम कहते हैं कि वो हमारे साथ है। और जब हम खुदा के अपने हैं, खुदा के लोग हैं, तो खुदा ये चाहता है उसके लोग होने के नाते हम उसके साथ साथ हैं। आज के दिन खुदा की तरफ से एक हुक्म, हमारे की किताब उसके 70वें बाब और उसकी 30वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, वो सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, तौबा करें। तब रात मुझे एक बात बड़ी क्लिक कर गई, मैं वैसे नाम भी ले लूंगा। तो शगुफ्ता ने ये बात की, बहन शगुफ्ता ने कह लगी कि मैं केरल के नाल जावांगी, इस साल तो असं देखिए, अगला साल पता नहीं। तो ये हम पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमेशा सदा इस जमीन पर रहना है। इस बात को अपने ज़हन में से निकालते हैं, हम हमेशा इस जमीन पर नहीं रहेंगे, हम हमेशा इसी हालत में नहीं रहेंगे। और इस बात को हमेशा अपने पल्ले बांध लें कि हिसाब किताब का भी एक दिन मौजूद है, हिसाब होगा।
मुकाशवा में लिखे ना, हर एक के काम के मौफिक देने के लिए जब मेरे पास है। और गलबन मुकाशवा 3 में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। खुदा हमें से हर एक के काम से वाकिफ है। इसलिए मेरे शिशु अपनी जिंदगी इस तौर से बसर करें कि जब बुलावा आए तो फिर हम खुदा की पाक हज़ूरी में उसके साथ हों। क्यों? क्योंकि हम उसके लोग हैं। उसके होने के नाते अब वो ये चाहता है 2022 में इस क्रिसमस के दिन अब वो ये चाहता है कि लोग तौबा करें, लोग निजात पाएं, लोग जिंदगी पाएं, लोग सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। हमारी टाइटल वर्स थी क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसने निजात के काम को आज से 2000 साल पहले जब वो इस सलीब पर आया तो इस सलीब पर अपनी जान देकर उसने पूरा कर दिया। वो गुनाह जो नाफरमानी के सबब से हमारे अंदर रच बस चुका था, उसने अपना खून बहाकर हमें उस गुनाह से धो डाला। वो जला जो गुनाह के बाइस जो है वो हट गया था। जब हम खुदा के बेटे यीशु को कबूल करते हैं तो फिर हम दोबारा से उसके लोग बन जाते हैं। हम दोबारा से उसके लोग बन जाते हैं, हम दोबारा से उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। और गुनाह जो इंसान के दरमियान उस नाफरमानी के सबब से आ चुका था, यीशु की सलीबी मौत के वसीला से वो बीच की दीवार जो है वो खत्म हो गई। आपको याद होगा जब यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी तो कलाम में लिखा कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान हायल थी वो दूर हो गई। इसलिए मेरे हमने पढ़ा वो सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है और आज उसका हुक्म चर्च के अंदर, चर्च में बैठे हुए हर उस बेटे बेटी के लिए है जिसने अभी तक तौबा नहीं की। आज उन सब के लिए मौका है कि वो तौबा करें। आज उन सब के लिए मौका है कि वो अपनी जिंदगी उसे दे दे। और जब हम रोमियो 10:13 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के पास है। छुड़ाने की ताकत और कुदरत जो है वो खुदावंद के पास है। छुटकारा सिर्फ वही दिला सकता है। दुनिया में कोई और नहीं है जो हमें छुटकारा दिला सकता। आज से 2000 साल पहले खुदा ने अपने लोगों पर करम किया, उसका फजल हुआ, उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। उस ग्रेस की, उस फजल की जो खुदा की तरफ से हम पर हुआ है, बेकदरी नहीं करनी। आज का दिन निजात का दिन है, आज का दिन शादमानी का दिन है, आज का दिन मखलसी का दिन है। हो सकता है किसी को फिर अगला क्रिसमस जो है वो देखना ना नसीब हो। अगर गुनाह में जिंदगी है तो करें, गुनाह को तर्क करें, वो निजात देगा, वो जिंदगी देगा, वो बहाल करेगा और वो अपने बेटे के साथ आप सबको आसमानी मुकामों में
بچھا دے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔